तुला राशि हेलो मित्रों, अमारा बधा मित्रोना अमारा खूब ज महत्वपूर्ण विशेष वीडियो में आजे तमे खूब ज आवकार्य छे। आखू घर पैसाथी भराई जशे। हाँ मित्रों आगामी 3 दिवस में तमारा घरे आववा जई रह्या छे अने आ बंने देवताओं तमारी पासेथी कंईक मागी रह्या छे अने जो तमे तेमनी मांगने समजी शकता नथी अने ते बंने आवी रह्या छे अने आ बंने देवताओं तमारी पासेथी कंईक मागी रह्या छे जो तमे ते माटे जे पूछे छे तेने ते आपी रह्या नथी। तो आ बंने देवताओं तमाराथी संपूर्णपणे गुस्से अने तेमनो गुस्सो तमारा पर तूटी जशे। हवे मित्रों देवताओं छेल्ला 9 वर्षथी अने समय समय पर तमारी पासे आवे छे, परंतु आगामी 3 दिवस में तमारी पासे विशेष ग्रहण बनाववानी एक छेल्ली तक छे। बंने देवताओं पाछा आवशे तमारा घरे अने तेमना आगमन तमारा माटे केटलाक मोटा संकेतो पण हशे। हवे आवी परिस्थितिमां जो तमे आ चिह्नोने ओळखता नथी तो ते तमारी साथे पण गुस्से थई शके छे अने जो आ देव तमारा पर गुस्से छे तो पछी तेओनी असर तमारा पर नहीं पण तमारी आखी पूर्वजोनी देवी अने देवी पर पण रहेशे। परंतु आ जो तमे तमारी साथे खुश छो तो पछी तमारी साथे पे जेनरेशन ई करो। भले तमे बेसो अने खावो, जीवन में क्यारे संपत्तिनी अछत नहीं होय। पछी भले तमे देठ नथी छुटकारो मेळववा माटे मफत अनुभवो छो, ते पण तमारा जीवनमांथी मुक्ति आपशे। पछी भले तमे घणा रोगोथी पीड़ित होव, तमारू जीवन छेल्ला केटलाक दिवसो हवे हूँ कंई पण विषे चिंतित छूं वस्तुओमां। आ फक्त तमारा जिंदगीमां ज तमने फायदो थशे। तमे आ कूतराने नमशो अने तमारा मगजमां आ बे शब्दो कहेशो, पछी भगवाननो कमळ पुत्र अने रात जोशो। तमे रात रात समृद्ध बनशो, तमारू नसीब रात रात चमकशे। परंतु आजे भगवान शनि देव महाराजमां विश्वास करनारा प्रथम व्यक्तिए विडियोनी जेम प्रदान करवू जोईए अने आ यूट्यूब चेनलने सब्सक्राइब करवू जोईए अने अमारी यूट्यूब चेनल पर सब्सक्राइब करवू जोईए। जय साथेना टिप्पणी इनक्समा फक्त साची आदर बाबा शनि देव भगवान 7 वखत लख्या जेथी तमारा जीवनकाळमां भगवान शनि देव महाराजनी कृपा तमारा पर रहे छे अने तमे शनि देव महाराज पासेथी जे इच्छो छो ते बधा पर रहे छे अने तमे हाँ मित्रों तमे तमारा जीवनकाळमां काम विषे चिंतित छो। तमे प्रेमनी चिंता करो छो, व्यवसाय विषे मोटू तमने प्रगति थई रही नथी, तमने कारकिर्दी विषे लांबा समयथी मुश्केली आवी रही छे, तमे तमारा जीवनमां तमारा पग पर कुहाड़ी फटकारी रह्या छो अथवा तमे तमारा जीवनमां कंईक समजी शकता नथी। तमे जीनी कृपाथी दरेक वस्तुमांथी स्वतंत्रता मेळवशो। तमारा जीवनमां तमारू नसीब तमे फरी वळशो अने तमे करोड़ना मालिक बनशो। हवे तमारा दुश्मननी स्थिति बगड़वानी छे। अभिनंदन, कारण के तमे करोड़पति बनशो। तमने कहो फक्त आ भूलने भूलशो नहीं अने तमारामां करो जीवन, पछी तमारा घर ने प्रेम बिजनेस इंटेलिजन्स साथेनी मिलकतथी भराई जशे। मित्रों हूँ ते विडियोनी राह जोतो हतो जेना माटे तमे लांबा समयथी पीड़ाता हता, जेमा विडियो अमने साचो रस्तो मळशे। तमारे शुं काम करवू पड़शे, कयो मंत्र आपणा जीवनमां साचो रस्तो खोलशे अने आपणे आपणा मनमा बधुं मेळवीशुं। अमे तमने आ विडियोनी अंदर आ बधा विषे जणावीशुं। फक्त तमे बधाने गળી गયેલા हाथथी विनंती करो अने आ विडियो शरूआतथी अंत सुधी जुओ। पुत्र आ आगाही खोटी होवानुं बहार आवे छे तो पछी 20-1 लाख रूपियाना इनामनी आसपास कोई न होवू जोईए। ते पछी ज आ विडियो जुओ आजे, कारण के तमारा दुश्मननी स्थिति तमने कूतरो गमे छे। व्यवसाय जोवो अने रड़तो व्यवसाय छोड़ीने अने प्रथम आ विडियो शरूआतथी अंत सुधी जोता। जो तमे तमारी देवताने दूर करवा मांगता हो तो तमे तमारा जन्मना गरीबने दूर करवा मांगो छो। तमारा 7 जन्मोना दुःखने नष्ट करवा मांगो छो। जो तमने आजे अंत सुधी आ विडियो जोवानी खातरी आपवामां आवे छे। तमारी साथे जीवो ते वस्तु शीखवा मळशे। जो तमे जाणो छो ते बधुं तमे जाणो छो तो तमे करोड़ना मालिक बनशो। आ विडियो आवी विडियो नथी। जो तमे आ विडियो एकवार पण जोशो
તો સાચો આદર. મિત્રો ગેરંટી સાથે જીવે છે. તેઓ આવશે અને તમારી સાથે જમશે, તો તમારા જીવનમાં હવે ડાંગરની અછત ક્યારેય નહીં આવે. હવે તમારું નામ સાંભળવામાં આવશે, તમારું પોતાનું જીવન. તમે આખા કાર્યને ઉથલાવી નાખવા જઈ રહ્યા છો. હવે તમે તમારા જીવનકાળ દરમિયાન જે ઈચ્છો તે તમને એક સાથે રાખશે, કારણ કે મિત્રો, આ કૂતરો આવા કૂતરો નથી. ભગવાન શનિદેવ મહારાજે તમને ફક્ત આવી તક મોકલી છે. જો શનિદેવ મહારાજના સાચા ભક્તો આજે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે, તો તમને ગળીવાળા હાથથી વિનંતી કરવામાં આવે છે, તો હવે જય શ્રી શનિદેવ મહારાજનું નામસો અને 8 વખત લો, કારણ કે મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દેવ ભગવાન શનિદેવ મહારાજ એક દેવ છે. જો તમે ઓછી ગણતરી કરવા માટે બેસો, શનિદેવ મહારાજ, અમારા જીવનકાળ દરમિયાન અમે કોઈ એવી જગ્યાએ ભૂલો કરી છે જેના દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે આનું પરિણામ કેટલું મોટું થઈ શકે છે. તેથી આજે ભગવાન શનિદેવ મહારાજના સાચા ભક્તે જય શ્રી શનિદેવ મહારાજને ટિપ્પણી બોક્સમાં લખવું જોઈએ ટાઈમ્સ આજે સાચા આદર સાથે, અને તમારા મનમાં પણ 108 વખત જય શ્રી શનિદેવ નમઃ આ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ, જેથી તમારા જીવનકાળમાં જે કંઈ ભૂલી ગયું હોય, ભગવાન તેમને માફ કરે છે. મિત્રોને માફ કરો. તમે જાણો છો કે કયા કૂતરાએ અમને નમવું છે, જેની સામે પરિણામો આપણા જીવનકાળને રંગમાં બનાવશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ જ ન્યાયનો દેવ છે. ફક્ત તમે ફળો પૂરો પાડશો. ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમારા જીવનના હવેથી આગામી 20 કલાકની અંદર તમને તપાસ કરશે. જો તમે ભગવાન શનિદેવ મહારાજની આ પરીક્ષામાં સફળ થશો, તો પછી પુત્ર તમારી કડી બનશે, કંઈ પણ ગમશે, અને કેટલાક તમે હાથ મેળવશો. તેથી તમારે હવેથી તમારા જીવનમાં હવેથી કોઈ ખોટી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. તમારી સાથે જીવો તે વસ્તુ શીખવા મળશે. જો તમે જાણો છો તે બધું તમે જાણો છો, તો તમે કરોડના માલિક બનશો. આ વિડિયો આવી વિડિયો નથી. જો તમે આ વિડિયો એકવાર પણ જોશો, તો સાચો આદર. મિત્રો ગેરંટી સાથે જીવે છે. તેઓ આવશે અને તમારી સાથે જમશે, તો તમારા જીવનમાં હવે ડાંગરની અછત ક્યારેય નહીં આવે. હવે તમારું નામ સાંભળવામાં આવશે, તમારું પોતાનું જીવન. તમે આખા કાર્યને ઉથલાવી નાખવા જઈ રહ્યા છો. હવે તમે તમારા જીવનકાળ દરમિયાન જે ઈચ્છો તે તમને એક સાથે રાખશે, કારણ કે મિત્રો, આ કૂતરો આવા કૂતરો નથી. ભગવાન શનિદેવ મહારાજે તમને ફક્ત આવી તક મોકલી છે. જો શનિદેવ મહારાજના સાચા ભક્તો આજે આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે, તો તમને ગળીવાળા હાથથી વિનંતી કરવામાં આવે છે, તો હવે જય શ્રી શનિદેવ મહારાજનું નામસો અને 8 વખત લો, કારણ કે મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દેવ ભગવાન શનિદેવ મહારાજ એક દેવ છે. જો તમે ઓછી ગણતરી કરવા માટે બેસો, શનિદેવ મહારાજ, અમારા જીવનકાળ દરમિયાન અમે કોઈ એવી જગ્યાએ ભૂલો કરી છે જેના દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે આનું પરિણામ કેટલું મોટું થઈ શકે છે. તેથી આજે ભગવાન શનિદેવ મહારાજના સાચા ભક્તે જય શ્રી શનિદેવ મહારાજને ટિપ્પણી બોક્સમાં લખવું જોઈએ ટાઈમ્સ આજે સાચા આદર સાથે, અને તમારા મનમાં પણ 108 વખત જય શ્રી શનિદેવ નમઃ આ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ, જેથી તમારા જીવનકાળમાં જે કંઈ ભૂલી ગયું હોય, ભગવાન તેમને માફ કરે છે. મિત્રોને માફ કરો. તમે જાણો છો કે કયા કૂતરાએ અમને નમવું છે, જેની સામે પરિણામો આપણા જીવનકાળને રંગમાં બનાવશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ જ ન્યાયનો દેવ છે. ફક્ત તમે ફળો પૂરો પાડશો. ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમારા જીવનના હવેથી આગામી 20 કલાકની અંદર તમને તપાસ કરશે. જો તમે ભગવાન શનિદેવ મહારાજની આ પરીક્ષામાં સફળ થશો, તો પછી પુત્ર તમારી કડી બનશે, કંઈ પણ ગમશે, અને કેટલાક તમે હાથ મેળવશો. તેથી તમારે હવેથી તમારા જીવનમાં હવેથી કોઈ ખોટી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ. આગામી 70 દિવસના કલાકો માટે, જેમાં તમને લાગે છે કે આ કાર્યને અમારા કાર્યો પર કોટમાં કરીને આ ચંદ્ર છોડી દો. જો તમને તમારી દેવતા જોઈએ છે,
કારણ કે તમે તમારી દેવતા ઈચ્છો છો. ન્યાયના દેવતાઓ તે ખૂબ ઊંચા જોતા નથી, સીધા તમને તમારા કર્મ તરફ જોતા ફળો આપે છે, જે તમને તમારી સાથે ફળો આપે છે. તેથી હવેથી બીજા કલાકની મધ્યમાં કોઈ કાર્ય ન કરો, જેથી તમે કામ કરવા માટે કામ પર આવ્યા અને તમને પણ કહો તમે શનિદેવ મહારાજને ખુશ કરો છો. આ ઉપાય લઈને તમે જીવનમાં જે ઈચ્છો તે બધું મેળવશે. હા, શનિદેવ મહારાજ અને ભગવાન મહાવીર બજરંગબાલી કાલી યુગના બંને દેવતાઓ તમારી કુંડળીમાં બેસશે અને તમારા આશીર્વાદો છે તમને બગાડવામાં આવે છે, અને બંને દેવતાઓ તમારી સાથે ખુશ રહીને તમારા ઘરે આવવા જઈ રહ્યા છે. તેથી જો આ બે દેવતાઓ અને દેવીઓ ચોક્કસપણે તમારા જીવનમાં તેમનું સારું ઈચ્છે છે, તો ભગવાન અને દેવીઓ બંનેના બારના લક્ષણો વિશે જાણો. અમે તમને ખૂબ કાળજીપૂર્વક કહેવા જઈ રહ્યા છીએ તે નિશાનીને સમજવા માટે. જો તમે તે બંનેને સારું કરવા માંગતા હો અને તમારા સપનાને પરિપૂર્ણ કરવા માંગતા હો, તો હનુમાન, મહાવીર, બજરંગ બાલી અને શનિદેવના આ ચિહ્નો ચોક્કસપણે સાંભળવા જોઈએ. હવે શનિવારના અંતથી શનિદેવને ખૂબ જ પ્રિય છે. આ દિવસે શનિદેવની પૂજા પણ કરવામાં આવે છે. સનાતન શાસ્ત્રો જૂઠું બોલે છે કે શનિદેવના આશ્રયમાં રહેતા સાધકો તેમના જીવનકાળ દરમિયાન તમામ આનંદ મેળવે છે. મૃત્યુ પછી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી શનિદેવને મુક્તિ પ્રદાતા પણ કહેવામાં આવે છે. શનિદેવને ભગવાન શિવ તરફથી મુક્તિ પ્રદાતાનો વરદાન મળ્યો છે. જ્યોતિષ વિદ્યા ભગવાન શિવ અને શનિદેવની ઉપાસના પણ કરે છે. જો તમે પણ શનિ દેવને ખુશ કરવા અને તેમના ગ્રેસનો ભાગ બનવા માંગતા હો, તો કુંડળીમાં અશુભ ગ્રહોની અસરો ઘટાડવા માટે શનિવારે બ્રહ્મા મુહૂર્તમાં ઊભા થાઓ. દૈનિક કાર્યોમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ગંગાના પાણીવાળા પાણીથી સ્નાન કરો. આ પછી કાળા તલને ગંગાના પાણીમાં ભળી દો અને ભગવાન શિવને અભિષેક કરો. શનિદેવ આ ઉપાય કરીને ખુશ છે. શિખર પર તેમના ગ્રેસ ફુવારા પણ શનિદેવની કૃપા મેળવવા માટે શનિવારે સ્નાન કર્યા પછી કાળા તલને ગંગાના પાણીમાં ભળી દો અને આ સમયે પીપલના ઝાડમાં અર્ઘ્યાની ઓફર કરો. પીપલના ઝાડની આસપાસ 3 વખત અને ઓછામાં ઓછા 5 વખત ફરે છે. મીટિંગને મળે છે. દેવ તેલ અને સરસવ તેલથી અભિષિક્ત છે. તેથી શનિદેવને ખુશ કરવા માટે તલ તેલ અથવા સરસવ તેલથી અભિષેક કરો. આ ઉપાય કરીને શનિ દોષાની અસર ઓછી થઈ છે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ માટે હય, સેન્ડલ, પગરખા, કાળા તલ, ઉરદ દાળ, ટોપી જેવી વસ્તુઓ દાન કરો. શનિવારે સ્નાન પર ધ્યાન આપ્યા પછી મુક્તિ પ્રદાતા શનિદેવના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શનિયાંત્રાની પૂજા કરો. હા મિત્રો, જો તમે આ બધા ઉપાયો નિષ્ઠાપૂર્વક હૃદયથી કરો છો, તો ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમારા પર ખૂબ ખુશ છે અને તમે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમે જીવનકાળમાં જે ઈચ્છો છો તે આજથી તમને બધું મળશે. કારણ કે ત્યાં મિત્રો અથવા કાલી યુગ છે. અહીં તમારા કર્મને જોઈને ફળ છે. તેથી જો તમે હંમેશા તમારા વતી તમારી દેવતા ઈચ્છતા હોવ, તો તમે જે પણ ઉપાય કરો છો તે તમારા વતી તમારી દેવતા રાખવા માંગો છો, તેમને ખૂબ કાળજીપૂર્વક તેમના જીવનમાં. કારણ કે મિત્રો, શનિદેવ મહારાજ એક દેવતા છે જે ખૂબ ગુસ્સે દેવ છે. જો ભગવાન શનિદેવ મહારાજ કોઈ વ્યક્તિની સ્થિતિમાં જાય છે, તો તેનું જીવન સાર્વત્રિક બને છે. તેમના જીવનમાંથી જે કંઈ પણ થાય છે તે પણ તેમના જીવનમાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પૈસા એક બાજુથી આવે છે, સમસ્યા બીજી બાજુથી આવે છે. એક બાજુથી ખુશી થાય છે, પછી દુસોરો ખની ઘડિયાળ તેમના પર શરૂ થાય છે. તેથી મિત્રો, તેમના જીવનમાં ભગવાન શનિદેવ મહારાજ પછી ક્યારે આવું કોઈ કાર્ય તમારી પાસે છે? તમારા જીવનકાળ દરમિયાન કોઈ પણ મોટી સમસ્યા, તમારે મુશ્કેલીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં. બીજી સંખ્યાનો સંકેત એ છે કે બાલાજી મહારાજ, કાલીયુગ, ભગવાન શ્રી રામજી, હનુમાનજી તમારા પર ખૂબ ખુશ છે. આ સમયે તમે જે પણ કરશો આજીવન હનુમાનજી
બાલાજી મહારાજ એક દેવતા છે જે ફક્ત એક જ ઘંટડી અક્ષર અને પાણીથી તમારી પાસે જાય છે અને નિષ્ઠાવાન હૃદયથી તેની ઈચ્છા બોલે છે. મંગળવારે તમે તમારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરો. હનુમાન મહાવીર બજરંગબાલીનું એવું દેવ છે જે દરેક સંકટને ટાળે છે. જો તમારા જીવનકાળમાં કોઈ સંકટ છે તો પછી દરેકના મુક્તિ આપણા ચહેરામાંથી બહાર આવે છે. જય શ્રી રામ. હનુમાન મહાવીર બજરંગબાલી બહાર આવે છે કે હે ભગવાન, આ કટોકટીથી અમને બચાવે છે. હા મિત્રો, તેથી હવેથી પોસ્ટ ડે કલાકો સુધી હનુમાનજી મહારાજ મધ્યમાં. આજે તમને આજથી ઘણા ચિહ્નો મળશે. આ સંકેતોને સમજવું તમારા માટે ખૂબ બિનજરૂરી છે. જો તમે આ ચિહ્નો સમજી શકતા નથી તો પછી તમે તમારા જીવનકાળમાં અકસ્માતો પણ કરી શકો છો, જેના તરફ તમે કંઈ કરી શકશો નહીં. કારણ કે મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સંકટ મોચન હનુમાન મહાવીર બજરંગબાલી આપણા જીવનમાં સંકટ ફેરવવા માટે પરંતુ આશીર્વાદો રાખે છે કે આપણા જીવનમાં કોઈ મોટી દુઃસફરીન નથી. તેથી જો તમે હંમેશા હનુમાનજીના આશીર્વાદો તમારા પર રહેવા માંગતા હો તો તમારી પાસે તમારા જીવનમાં ચોક્કસપણે ખૂબ જ સરળ ઉપાય છે. હનુમાનજીને કૃપા કરીને અને આ ઉપાય જો તમે આમાંના કોઈ પણ પગલાં કરો છો તો પછી તમે હંમેશા તમારા જીવનકાળમાં સમૃદ્ધ રહેશો અને તમારા જીવનમાં જે ઈચ્છો છો હનુમાનજી તમને અને પોતાને પ્રદાન કરશે. હનુમાનજીના આશીર્વાદો હંમેશા રહેશે. પરંતુ ચાલો તમને આ મહિનામાં હનુમાનજીને જણાવીએ. મિત્રો સાથે નસીબ આપતા નથી અને મંગળવારે દરેક કાર્ય બગડતું હોય છે. આ સરળ ઉપાય મંગળવારે સંકટ મોચન હનુમાનજીને સમર્પિત છે. ભગવાન પૂર્વથી ખુશ છે અને જીવન અને કટોકટીના તમામ દુઃખને દૂર કરે છે. જ્યોતિષ વિદ્યામાં પણ મંગળવારે પૂજા પાઠ માટે તે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. મંગળવારે હનુમાનજીની પૂજા કરીને કેટલાક પગલાં લઈને તમે કટોકટીઓથી છુટકારો મેળવો છો અને હનુમાન જયાઈના આ વિશેષ પગલાંથી તમામ બગડવાનું કામ શરૂ થાય છે. આ વિશેષ પગલાં સાથે તમે મંગળવારે પણ કૃપા કરી શકો છો. મંગળવારે પ્રથમ ક્રમે સંબંધિત પગલાં પછી સવારે સ્નાન કર્યા પછી હનુમાન મંદિરમાં જાઓ અને ભગવાનની સામે ઘીનો દીવો પ્રગટાવો અને હનુમાનજીને માળા ઓફર કરો અને લાડ્સને ઓફર કરો. આ પછી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો. આ ઉપાય કરીને બજરંગ બાલી ખુશ છે અને ટૂંક સમયમાં જ તમામ અવરોધોને દૂર કરે છે. અને મંગળવારે વાંદરાઓ જેગરી ગ્રામ પીનટ્સ અથવા કેળાથી છુટકારો મેળવવા માટે જો આ વસ્તુઓ વાંદરાઓને ખવડાવો. જો તે ખવડાવવું શક્ય ન હોય તો તમે આ વસ્તુઓને ગરીબ જરૂરિયાતમંદોને દાન કરી શકો છો. 11 મંગળવાર સુધી આ ઉપાય કરીને નાણાકીય કટોકટી દૂર કરવામાં આવે છે. જો ત્રીજી નંબર ઘરે એક નાનો બાળક છે અને તે ખૂબ રડે છે તો પછી મંગળવારે નીલકાંતનો પંખ બાળકના પલંગની નીચે મૂકો. આ હનુમાનજીની કૃપાથી જીવનની બધી સમસ્યાઓથી રાહત આપશે. હનુમાનજીને ખુશ કરવા કેવાડેના પરફ્યુમની ઓફર કરવા અને મંગળવારે સાંજે હનુમાનજી તરફ પ્રયાણ કરવાનો સૌથી મોટો ઉપાય. મંગળવારે જવનો લોટ કાળો તેલ અને તેલ ભળીને બ્રેડ બનાવી રહ્યો છે. આ બ્રેડને કોઈ વ્યક્તિ અથવા બાળક દ્વારા છરી કરવામાં આવે છે. જે તેલ અને કોડને 7 વખત છુપાવીને જોવામાં આવે છે અને ચાહકોને ખવડાવે છે. આ દુષ્ટ આંખની અસરને સમાપ્ત કરે છે અને હનુમાનજીના આશીર્વાદો તેના પર કાયમ રહે છે. હા, જો તમે તેમાં સાચા આદર સાથે છો કોઈ પણ સમાધાન તમારા જીવનમાં અપનાવો અને નકલ